নমস্কার, স্কাই 18 বাংলা নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। এবারে দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। শতাধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের উপর খড়গহস্ত শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত। যেহেতু বৃহস্পতিবার শিক্ষা বিভাগের এডিসি সহ বিভাগীয় অন্যান্য কার্যালয়ে ভিড় করেন বহু শিক্ষকরা। শতাধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের উপর খড়গহস্ত শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত। যেহেতু বৃহস্পতিবার শিক্ষা বিভাগের এডিসি সহ বিভাগীয় অন্যান্য কার্যালয়ে ভিড় করেন বহু শিক্ষকরা। এমনকি নেতা মন্ত্রীর দুয়ারে দুয়ারে কড়া নাড়ছিল বদলির নির্দেশ আটকাবার জন্য। আজ বহু শিক্ষক জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে জেলা আয়ুক্তের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের উপর রাগে অগ্নিশর্মা হন তিনি। শিক্ষা বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের কাজ করার নির্দেশ দেন জেলা আয়ুক্ত। উল্লেখ্য, একই সঙ্গে 600-র উপর শিক্ষকদের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয় শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে। এই নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি কক্ষের সামনে ভিড় করতে গিয়ে জেলা আয়ুক্তের নজরে ধরা পড়েন তারা। জেলা আয়ুক্ত যখন তাদের ভালোভাবে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে জনৈক এক শিক্ষিকা জেলা আয়ুক্তের সঙ্গে বাদানুবাদের চেষ্টা করলে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন জেলা আয়ুক্ত। समझने में कितनी सी देर लगी? आपको ही मैडम कल समझा के भेजा था मैंने, फिर से यहाँ भीड़ लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों आए? जब आपको पर्टिकुलर समझाया था तो दोबारा आने की यहाँ क्या जरूरत थी? वीडियो सेंड दी रिप्रेजेंटेशन, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपको क्या बोला मैंने? What did I say? What did I say right now? What did I say right now? What is the proper channel? प्रॉपर चैनल क्या है? प्रॉपर चैनल है आप बीओ अपनी हेड टीचर को दीजिए, हेड टीचर बीओ को देगा, बीओ डीओ को देगा, डीओ से आएगा कमेटी के पास। डीसी ऑफिस में भीड़ लगाना इज नॉट प्रॉपर चैनल। और आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मैं चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। कब प्रमोशन हुआ आपका? प्रमोशन कब हुआ था? डबल टीचर थे, एक रिटायर्ड हो गए। प्रमोशन कब हुआ आपका? मुझे आपका प्रमोशन ऑर्डर दीजिए। इंचार्ज हुआ था 2 साल पहले। इंचार्ज है एचटी। इंचार्ज तो टीचर ही होता है ना, जो नया आएगा वो बन जाएगा एचटी। That is for us to decide. That is not for you. आप लोगों का काम है, आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए अपनी अपनी जगह पे। जो भी ग्रीवांसेस हैं, जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आके आप असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के सामने हंगामा करेंगे, हल्ला करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे तो टॉलरेट करेंगे हम लोग? यहाँ पे आके तोड़फोड़ मचाएंगे आप लोग तो हम लोग टॉलरेट करेंगे? हंगामा करेंगे यहाँ पे आके ग्रुप में आप लोग? मजाक समझ रखा है आप लोगों ने? सिंपल। जो भी हाँ बिल्कुल आज ज्वाइन करना है, कोई डाउट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा ऑन पेपर में। आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो यहाँ पे आके, फिर जाइए यहाँ से सब लोग। सिविल सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है, आपको पता है ये बात। और आप लोग बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कल भी इन्हीं मैडम को कल मैंने समझाया था कि आपका जो भी इशू है आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। यहाँ पे आके भीड़ नहीं लगाना है, भीड़ लगाना है, ज्वाइन नहीं करना है आप लोगों को जाके। क्यों नहीं करना है ज्वाइन? प्रॉपर अगर किसी प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ है मानना है। अगर सरकार कल की डेट में मुझे ट्रांसफर करती है, मैं जाऊंगा यहाँ ट्रांसफर करेगी। शुड आई सिट इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट कि नहीं मुझे तो यहीं पोस्टिंग चाहिए? शुड आई डू दैट? शुड आई डू दैट? हम लोग को मतलब जानकारी all the regulations have been followed. If the regulations have not been followed, if you have any genuine concern, what is the right channel? Tell me. Right channel क्या है पहले ये बताइए। Right channel क्या है? Right channel आप लोगों को यही नहीं पता? आप लोग टीचर हैं, राइट चैनल क्या है? और फिर आप लोग बोल रहे हैं कि मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि हमारा जिला लास्ट आया है रिजल्ट में? और क्यों लास्ट आया है? 150 बच्चे हैं एक स्कूल में, वहां एक टीचर है। जहां 50 बच्चे हैं वहां 10 टीचर हैं। आपकी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं क्या मैं अभी?
मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ कि आपको ये कर लीजिए रिकॉर्ड, आपको जहां दिखाना है दिखा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन उसको टॉलरेट नहीं करेगा, जो स्टेटस को है वो मेंटेन नहीं रहेगा। ट्रांसफर का रूल ये है, आप लोगों का रैशनलाइजेशन में नाम आया है, आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए। अगर किसी का कोई ग्रीवांस है प्रॉपर चैनल से दीजिए, अगर ग्रीवांस में प्रॉब्लम होगा सही में विल रिड्रेस इट, नहीं तो आपके पास और भी बहुत सारे एवेन्यूज है, मेरा हायर अथॉरिटी है, कोर्ट है, यू कैन गो। कोई रिप्रेजेंटेशन है दीजिए, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन होगा वी विल कंसीडर। टाउन में बैठ के नौकरी नहीं होगा। এটার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে 8 to 10 কিলোমিটারের ভিতরে থাকবো, তাও এর আগে পড়াছিল 4 to 5, এটাও মানলাম। আমি নর্মালি 35 to 36 কিলোমিটারের মধ্যে চাকরি করি, এরপরেও আমার আরো ভিতরে এখন আমার 47 কিলোমিটার ভিতরে আমার 3টা গাড়ি বদলাইয়া 1.5 কিলোমিটার পায়ে হাঁটিয়া, একটা মানুষ সকালে উঠিয়া 3 গাড়ি বদলাইয়া 1.5 কিলোমিটার পায়ে হাঁটিয়া আবার রিটার্ন করে, এরকম কিটা পসিবল? এরকম তো কোনো এক মানা কোনো নর্মস কোনো মানাই হয়েছে না, কোনো এসওপি কিচ্ছু মানা হয়েছে না। আমরা ট্রান্সফার অ্যাপ্লাই করছি, হয়েছে যারা ট্রান্সফারে অ্যাপ্লাই করছো তারা ডিসপোজ না হওয়া পর্যন্ত কোনো রেশনালাইজেশন হইতো না। অনলাইন ট্রান্সফার ইয়েস, অতদিন সবে হয়েছে অনলাইনের কোনো কিছু তারা বালাই মানছে না, না মিউচুয়াল না সিঙ্গল কোনো কিছু না, সব কিছু এসওপির মধ্যে আছে, কোনো এসওপি মানা হয়েছে না, কোনো এসওপি মানা হয়েছে না। তারা মর্জি মতো তারা এটা লাইকে দাদাগিরি তারা যা ইচ্ছা করছে। এখন আমরা প্রেশারাইজ করা হয় যে তোমরা গিয়ে জয়েন করো, অথচ আমরা যদি এইসব জায়গায় গিয়ে জয়েন করি আমরা কোনোদিনও এখান থেকে বাইরে আইতে পারতাম না। এত জঙ্গলের মধ্যে সিপাই আমার স্কুল এই টিল্লার সিপাই জঙ্গলের মধ্যে আমার জায়গাটা পড়ছে বর্থল, কিন্তু শুনতে তো বদরপুর ব্লক তো ওই সামনে মহাকল গেলেই পাওয়া যায়, কিন্তু আমার স্কুল পর্যন্ত যাইতে গেলে যে কতটুকু যাইতে লাগে এটা যে যাইবো হে জানবো। আচ্ছা, হঠাৎ করে রাত্রেবেলা দেওয়া হয়ে গেছে, কেউ জানে না, কেউ কিচ্ছু জানে না, হঠাৎ করে দেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে যখন যাওয়া হয় তার কাছে হয়ে গেছে যে রিলে ট্রান্সফার। আমরা সবাই জানি রেশনালাইজেশন, অর্ডারের মধ্যে লেখা আছে রেশনালাইজেশন, যদি রেশনালাইজেশনই হয় তো ওইটা প্রপার ওয়েতে হইতো। তোমরা যদি রিলে ট্রান্সফার করো তো অর্ডারে লিখিয়া দাও ওইটা রিলে ট্রান্সফার, তখন আমরা বুঝবো যে যেরকম এটা কোনো কিছু নাই। এখন আমরা কালকে ডিসি স্যারের সঙ্গে কথা কইলাম, কোনো এসওপি নাই, আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছি, এই হয়েছি সেই হয়েছি। আমরা যেরকম তোমরা এসওপি গাইডলাইন্স দিছো আমরা সবাই প্রপার ওয়েতে আমরা ট্রান্সফারে অ্যাপ্লাই করছি, যে যার জোর মতো একটা ট্রান্সফার অর্ডার যখন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে আরেকটা ট্রান্সফার অর্ডার ইস্যু হইতে পারে না, আমরা অনলাইন ট্রান্সফার অলরেডি অ্যাপ্লাই করছি যে এই ভুলটা তারা শুধরাইব। কিন্তু এখন আমরা একটা ব্যাপার হলো এই শর্ট নোটিসে আমরা কোন দিকে যেতাম, স্কুল বন্ধ আমরা গিয়া যে রিলিজ দিতাম এটাও সম্ভব না, আর একটা জায়গায় জয়েন করাও সম্ভব না। এখন আমরা হাইয়ার অথরিটির কাছে ওটাও দাবি করলাম যে অ্যাটলিস্ট আমরা 7 থেকে 8 দিনের একটা টাইম দেবো, আর ইন দ্য মিন টাইম তারা অ্যানোমালি যে কমিটি পাইছে ওই কমিটি দিয়া আমরা এই ভুল শুদ্ধ করিয়া দেবো, এরপরে রিকনসিডার করো। তারপরে আমরা যেভাবে হইব যদি দেখা যায় আমরা যেতে লাগে আমরা যেই ওখানে যেতাম না। এটা সরকারের একটা রুল আছে, সরকারের তার রুল মানে যদি তার সব সাইড ঠিক করিয়ে যদি দেয় আমরা সরকারের ওটা মানতে বাধ্য এবং আমরা মানবো, সরকারের লোকে কোপারেটও করবো। আমরা আপাতত সময় কয়দিন দেই আর এই অ্যানোমালি দিয়ে আমরা এটা ঠিক করিয়া দিই। শ্রীভূমি জেলা সদরে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিবাদে নামলেন সিপিআইএম করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে তাদের দাবি দাওয়া পূরণের কথা উল্লেখ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলেন সিপিআইএম কর্মীরা। শ্রীভূমি জেলা সদরে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিবাদে নামলেন সিপিআইএম করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে তাদের দাবি দাওয়া পূরণের কথা উল্লেখ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলেন সিপিআইএম কর্মীরা। শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখে সংলগ্ন ধর্ণা শেডে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলেন সিপিআইএম করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে তাদের দাবিগুলো তুলে ধরেন। পুনর্বাসনে অবিলম্বে মানবিক উচ্ছেদ বন্ধ করো, বিনা পুনর্বাসনে অবিলম্বে মানবিক উচ্ছেদ বন্ধ করো। আসাম ক্যাবিনেটের সদস্যদের সম্পত্তির তদন্ত চাই, আসাম ক্যাবিনেটের সদস্যদের সম্পত্তির তদন্ত চাই। ভোট কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রী ও শাসক দলের বিধায়কদের বিচার চাই, ভোট কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রী ও শাসক দলের বিধায়কদের বিচার চাই। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশে আখ্যায়িত করে অমানবিক নির্যাতন বিতাড়ন বন্ধ করো। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশে আখ্যায়িত করে অমানবিক নির্যাতন বিতাড়ন বন্ধ করো। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব
জিন্দাবাদ বিনা পুনর্বাসনে অবিলম্বে মানবিক উচ্ছেদ বন্ধ করো বিনা পুনর্বাসনে অবিলম্বে মানবিক উচ্ছেদ বন্ধ করো আসাম ক্যাবিনেটের সদস্যদের সম্পত্তির বিচার চাই আসাম ক্যাবিনেটের সদস্যদের সম্পত্তির বিচার চাই আসাম ক্যাবিনেটের সদস্যদের সম্পত্তির বিচার চাই গরু কেলেঙ্কারি ভাষিক সংখ্যালঘুদেরকে তারা কাজে তারা করছেন তারা এবং একই সঙ্গে তারা তাদেরকে বাংলাদেশি আখ্যায়িত করছেন। এমনকি একটা মুখ্যমন্ত্রী আইনের শপথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, প্রকাশ্যে তিনি বলছেন দেশে কোথায় আইন কানুনটা গেছে, বলছেন যে যদি কেউ বাংলা ভাষায় সেন্সাসে যদি তার নামটা বাঙালি বলে লিখে তাহলে তাকে আমাদের বাংলাদেশি ধরতে সুবিধা হবে, অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যারা কথা বলবেন তারা সবাই বাংলাদেশি। আপনারা জানেন যে বিজেপি যেখানে শাসন করছে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, সেখানে ইতিমধ্যে এই বাংলাদেশি আখ্যায়িত করে বাংলাভাষী মানুষদের উপর নির্যাতন, হয়রানি এবং বিতরণ কার্য চলছে এবং সেটা নিয়ে সংসদেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, গোটা দেশে এই প্রতিবাদটা সংগঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই জমিগুলো তারা অধিগ্রহণ করছেন, উচ্ছেদ কার্য সম্পাদন করছেন নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে। তারা এক নম্বর হচ্ছে তাদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচিকে চাঙ্গা করার জন্য, দ্বিতীয় হচ্ছে তারা বড় বড় কর্পোরেট মালিকদেরকে আমাদের ভারতবর্ষের আমাদের রাজ্যের খনিজ সম্পদ জমি বিনামূল্যে প্রায় তারা হস্তান্তর করতে চাইছে। এটা হচ্ছে সমগ্র রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী এবং সেটা করা হচ্ছে আরএসএস এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এজেন্ডা করে। আগামী 26-এ নির্বাচন তারা এভাবে করতে চাইছে। যখন আমাদের মন্ত্রীদের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে যে আসাম ক্যাবিনেটের সমস্ত মন্ত্রীর সম্পত্তি তদন্ত হোক, আসাম এই সরকারে যারা শাসক দলের যারা বিধায়করা আছেন তাদের সম্পত্তির একটা তদন্ত হোক, এটা আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি আছে। একই সঙ্গে উচ্ছেদ কার্য বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই দাবিটা আমাদের পাশাপাশি আছে। তৃতীয় দাবি হচ্ছে এই সম্পত্তিকে গরু কেলেঙ্কারিতে করবে, এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা, এটা নজিরবিহীন ঘটনা, লজ্জাজনক ঘটনা এবং তার সাথে জড়িত আমাদের মন্ত্রী ইতিমধ্যে তিনি এই দুদিন আগে করিমগঞ্জে এসেছেন নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী মশাই, এসে তিনি ওয়াটার প্ল্যান্ট শিলান্যাস করে গেছেন। আবার সংবাদপত্রে আপনারাই ছাপিয়ে বের করেছেন যে এখন তারা বক্তৃতা ভাষণ দিয়েছেন, তো সস্তা ভাষণ করিমগঞ্জের মানুষকে নাগরিককে তারা পেয়েছেন, কোনো অশিক্ষিত বোকা তারা পেয়েছেন যে এখন থেকে 24 ঘন্টা জল দেওয়া হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ফিল্টার করতে হবে না, এটা নতুন জানলাম যে প্ল্যান্টের জলকে ফিল্টার করতে হবে, এটা নতুন আমরা জানলাম বিজেপি শাসনে। অর্থাৎ সস্তা রাজনীতি যা কিছু আছে তারা করছেন এবং এই করিমগঞ্জ শহরের রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা আজকে বছরের পর বছর ধরে, একটা জেলা সদরের এই অবস্থাটা ভারতমালা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আদানি আম্বানি গাড়ি আসবে ওই গাড়িতে, ওই সাধারণ মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না, কিন্তু ওই আমাদের পিডব্লিউডি সড়ক যেগুলো জেলার আছে তার অবস্থাটা কি আপনারা সাংবাদিক হিসাবে আমাদের। সরকারের নেতা মন্ত্রীরা সফরে এলে তোরণ লাগানো হয়ে থাকে, কিন্তু তোরণ যেখানে লাগানো হয় সেখানেই রয়ে থাকে, খোলার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। শ্রীভূমিতে এখনো পর্যন্ত অনেক তোরণ রয়েছে যেখানে লাগানো হয়েছিল সেখানেই রয়ে গেছে। সরকারের নেতা মন্ত্রীরা সফরে এলে তোরণ লাগানো হয়ে থাকে, কিন্তু তোরণ যেখানে লাগানো হয় সেখানেই রয়ে থাকে, খোলার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। শ্রীভূমিতে এখনো পর্যন্ত অনেক তোরণ রয়েছে যেখানে লাগানো হয়েছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এদিকে তোরণ প্রসঙ্গ নিয়ে নবনিযুক্ত শহর ব্লক সভাপতি অনুরাগ দত্ত উল্লেখ করেন, তোরণ লাগানো হয় নেতামন্ত্রী সফরে, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তোরণ যথাস্থানে থেকে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। হঠাৎ করে কোনো কারণে তোরণ ভেঙে গেলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পথচারীদের। পাশাপাশি সড়ক চলাচলের জায়গা কমে যায় বৃহৎ তোরণ থাকার ফলে। তাই জনগণের স্বার্থে তোরণগুলো সরানোর আহ্বান জানান তিনি, যারা তোরণ লাগিয়েছিলেন শহরের বিভিন্ন এলাকায়। কিছুদিন ধরে আমি দেখছি যে আমাদের করিমগঞ্জে যখন মন্ত্রী এসেছিলেন, মন্ত্রী হয়ে
ওনার সময় পুরো করিমগঞ্জ পুরো এসটির সামনে থেকে ধরে একবারে মাইজটি পর্যন্ত আপনার তুলন লেগেছিল। উনি মন্ত্রী হয়ে উনি ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন, কাজ করছেন, খুব ভালো কথা, কিন্তু এগুলো তো খোলা হবে। আজকে আপনারা দোকান উচ্ছেদ করছেন, আপনারা আজকে গরিব দুঃখী মানুষের রোজগার যারা আছে সাধারণ মানুষের, যেটা একটা দোকান দিয়ে খেতে পারে ওরা, ওগুলো আপনারা উচ্ছেদ করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজকে এই যে তুলনটা রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটি কতটুকু জায়গা ওরা নিচ্ছে, একটা তুফান দিলে মানুষের উপরে পড়ছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সামনে দেবদূতের সামনেও পড়েছে একটা। তো এইসব জিনিস আমি মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, অতি সন্ধ্যাকালে আপনারা এটা খোলার ব্যবস্থা করুন, কারণ এটা ফিক্সড না যে এটা একজন আসবেন এটা একজনের পরে একজন লাগানো হবে। এটা যে আসছে উনি যাওয়ার পরে এটা আপনারা খুলুন, নাহলে করিমগঞ্জের সাধারণ মানুষের বিপদের একটা মানে আগাম বিপদের একটা আমি দেখতে পাচ্ছি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরখাইস্তকে মির্জাফর আখ্যা এনএসইউআই এর রাজ্যিক সম্পাদক শুভজিৎ চক্রবর্তী। রিপোর্টার ক্যামেরায় শুভজিৎ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, বিধায়ক কমলাক্ষের জন্য বিজেপি সুফল হলে সাহস হয় নাই কংগ্রেস বিধায়ক থেকে পদত্যাগ করতে। সাহস থাকলে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন বিধায়ক। তিনি এও বলেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরখাইস্ত মির্জাফর, কেননা এখনো পর্যন্ত কংগ্রেস বিধায়ক রয়েছেন কমলাক্ষ। কংগ্রেস দলের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ সমালোচনা করছেন। উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির জনগণকে বঞ্চিত রেখে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকারের মঞ্জুকৃত অর্থ কাঠিগড়া সমষ্টিতে নিয়ে গিয়ে ওনাদের খুশি করতে চাইছেন। শুভজিৎ এও বলেন, দিন দিন যেভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন তিনি, হয়তো একসময় ওনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে একদিন। আগামীতে নিজের ঘরে বসে থাকতে হবে বিধায়ককে। উল্লেখ্য, দিন দুয়েক পূর্বে বিধায়ক কমলাক্ষ নিজের ঘরে সাংবাদিকদের ডেকে এনে গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেন। দে পুৰখাইস্তৰ এতিয়া যদি আমি কাৰ্যক্ৰমবিলাক যদি চাওঁ, আমাৰ হাঁহি উঠে বাৰু, কিয়নো তেওঁ এতিয়ালৈকেও কিন্তু 26লৈকে তেওঁ কিন্তু উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক হৈ আছে। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক, আৰু তেওঁ উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ যে একো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই এইটো লৈ তেওঁৰ একো ক'ব লগা একো নাথাকে। তেওঁৰ ক'বলগীয়া কি আছে, গৌৰৱ গগৈক কোন মিডিয়াই হিৰো বনালে, গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী মিডিয়াই কি কৰিলে, গৌৰৱ গগৈৰ কি হ'ল, তেওঁ গৌৰৱ গগৈলৈ ইমান ব্যস্ত। আৰু আটাইতকৈ লাজৰ কথা আন এটা কথা, তেওঁ যদি ইমানহে বিজেপি তেওঁৰ কাৰণে ভাল, তো তেওঁৰ দম কেলে নহ'ল ৰিজাইন দিবৰ কাৰণে, ৰিজাইন দি বাই ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে দম কেলে নহ'ল? অপেন কৈছোঁ, কমলাক্ষ দে পুৰখাইস্ত, কমলাক্ষ দে পুৰখাইস্তৰ দৰে মিৰ্জাফৰ বিধায়ক মই কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিয় মিৰ্জাফৰ কৈছোঁ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ বাৰু। আজি যদি আপোনাৰ লগত যদি মোৰ যদি সম্পৰ্কটো বেয়া, মই আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈ তো পানীও নাখাওঁ, বাকী থকাটো দূৰৰ কথা, আপোনাৰ ঘৰত গৈ মই পানীও নাখাওঁ। অফিচিয়েলি তাক সুধিবচোন তেওঁ কোন দলৰ এতিয়ালৈকে বিধায়ক হৈ আছে। অফিচিয়েলি হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, আৰু গালি পাৰি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক। তো তাতকৈ লাজৰ কথা আৰু কি কথা আছে? আৰু তাতকৈ লাজৰ আৰু একো কথা নাই। আৰু কমলাক্ষ দে পুৰখাইস্ত তেওঁ নিজে জানে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত শেষ। কাঠিগড়াত যদি খেলে বেয়াকে হাৰিব, উত্তৰ কৰিমগঞ্জত যদি খেলে, তেওঁৰ এগেইনষ্টত যদি কোনোবা এটা জেনেৰেল পাব্লিকেও খেলে যাৰ চিনাকি নাই, তেতিয়া উত্তৰ কৰিমগঞ্জত চিকিউৰিটি ফৰবিড হ'ব। এইটো মই কৈছোঁ, অপেন কৈছোঁ, চিকিউৰিটি ফৰবিড হ'ব উত্তৰ কৰিমগঞ্জত। আৰু কাঠিগড়াত যদি খেলে সকলোৱে মিলি একলোক গোট খাই কৰিমগঞ্জ কাছাৰে সন্মিলিত হৈ পেলাই তাক হেৰুৱাব আৰু হাৰিব তেওঁ। শিলান্যাস কৰি আছে আমাৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ যিসকল, উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে যিসকল ফাণ্ড আহি আছে গোটেইকেইটা লৈ কাঠিগড়াৰ ফালেদি গুচি গৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জয় জয়কাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুটবকত আহিব বিচাৰিছে। আৰু আনফালে আমাৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে ইসকল ডিপ্ৰাইভড। আৰু ক'ব লগা একো নাই, মইতো কৈ দিছোঁ অকৃতজ্ঞ বিধায়ক বুলি। আৰু মিৰ্জাফৰতো কৈ দিছোঁ। মিৰ্জাফৰ কেলে কৈছোঁ আকৌ ৰিপিট কৰি আছোঁ, অফিচিয়েলি তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নহয় জানো? তেওঁ যদি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আছে অফিচিয়েলি, তেওঁ গালি পাৰি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক, তো তেওঁৰ গাটছ কেলে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ৰিজাইন দিবৰ কাৰণে? পঞ্জিকা দেখি ৰিজাইন দিব নেকি? তেওঁ কৈ আছে তেওঁ ৰিজাইন দিব পঞ্জিকা দেখি, আৰু নিজে কৈছে যে তেওঁ ভাড়া ঘৰত আছে।
এটা কোনো এটা সভাত তেওঁ কৈছে যে মই এতিয়া ভাড়াতীয়া হৈ আছোঁ। আল্টিমেটলি তেওঁ ঘৰলৈ যাব, তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত শেষ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ 26ত হ'বলৈ গৈ। নিয়ে নিচে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সাথে থাকুন। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র, কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। শিলচর বিসর্জন ঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মনসা প্রতিমা বিসর্জনের সময় বরাক নদীতে তলিয়ে গেল 3 জন, একজন এখনো নিখোঁজ। শিলচর বিসর্জন ঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মনসা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বরাক নদীতে তলিয়ে গেলেন 3 জন, একজন এখনো নিখোঁজ। শিলচর সদরের বিসর্জন ঘাটে মনসা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বরাক নদীতে তলিয়ে যান 3 জন। ঘটনার সময় বুধবার রাত প্রায় 9টা। 3 জনের মধ্যে 2 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও লিংক রোড এলাকার বাসিন্দা গৌরব ঘোষ, বয়স 30, এখনো তিনি নিখোঁজ। জানা গেছে শহরের রাঙ্গিরখাড়ি এলাকার এক বাড়িতে পূজিত মনসা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ ও তার পরিবারের সদস্যরা। প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎ করে গৌরাঙ্গ ঘোষ এবং তার ভাই এবং আরও একজন যুবক নদীর জলে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয়রা 2 জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও গৌরাঙ্গ ঘোষের কোনো সন্ধান মেলেনি। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় উদ্ধারকারী বাহিনী, নেমেছে ডুবুরি দল, চলছে জোর তল্লাশি অভিযান। এই ঘটনার বিষয়ে কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা জানিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গৌরাঙ্গ ঘোষ এখনো নিখোঁজ। মানে গৌরাঙ্গ পিতা ছোট ভাই কৃষ্ণ ঘোষ যে এ তো মুক্তির গট্টা বিসর্জন করতো, সামনের জায়গাটা খুব স্লিপি আর কি, মানে স্লিপি মানে লুদ আর কি, মানে তেনে গট্টা বিসর্জন করতো তো জলের মধ্যে পড়ে গেছে আর কি বিসর্জন পাটা স্লিপি পড়িয়া তাই তো সাঁতরাইয়া অলমোস্ট সাইড হয়ে যায়, মানে ওই সাইডে সাইডে তাই তো সাঁতার জানে। তাই আরেকজনে ভাবছে সাঁতার জানে এর মানে কাকার তুমিনের জামাই, এ ভাবছে হেও সাঁতার জানে, হেয়ার আসলে আমি সাঁতার জানি, আমি এরা বাঁচাইলি, কিন্তু হেয়ার অলরেডি এ জানিয়ে সাঁতার। এরা দুজন সাঁতার কাটিয়ে আই যায়। আর তার যে বড় ভাই গৌরাঙ্গ ঘোষ, এ ভাবছে মানে আমার ভাই মনে হয় জলের মধ্যে পড়ে গেছে, ছোটো ভাই পড়ে গেছে,
ছোট ভাই পড়ে গেছে, ছোট ভাইটা বাঁচাই, সে নিজেই সাঁতার জানে না, কিন্তু যে পরে 3 নম্বর বার যে লাভ জাম্প করছে সে নিজে সাঁতার জানে না, ভাবছে আমার ছোট ভাই কিছু ছোট ভাইটা বাঁচাইতাম। भैया पूजा जो है मनसा पूजा को लेके जो इमार्शन के लिए यहाँ पे कुछ टीम्स आया था, ये करीब 10 टीम लोगों ने इमार्शन किया। इमार्शन करते वक्त एक मतलब एक टीम का 3 आदमी मतलब इमार्शन के वक्त 2 लोग पानी में गिर गया था और 2 आदमी को हम लोगों ने पुलिस और SDRF वाले हम लोगों ने जैसे तैसे करके बचाया। एक आदमी अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, अभी उनका रिकवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। SDRF से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे अभी भी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ नदी में हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी जो इमर्शन होगा उसके लिए हम आपके माध्यम से लोगों को अनुरोध करेंगे। जो हाउस होल्ड जो पूजा होता है, हाउस होल्ड पूजा जो होता है उसके लिए जो इमर्शन लोग कर रहे हैं, तो इमर्शन के लिए आप लोग अनुरोध है बिफोर सनसेट मतलब सूर्य डूबने से पहले अगर इमर्शन थे तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर तरफ से आप लोग का जो सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे जो हम लोग तैनात रहेंगे और हमारा हर तरह से बंदोबस्त रहेगा। लेकिन आप लोगों का भी अनुरोध है कि आप इसको मध्य रखते हुए और जिस भी आप देख रहे हैं बराक नदी में पानी बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज मणिपुर में मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी अभी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको मध्य रखते हुए थोड़ा ये हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कोई इसमें हानि ना हो। उसके लिए हम आप लोगों से अनुरोध है कि बिफोर सनसेट आप लोग इमर्शन कीजिए और उसके लिए हम लोग का हमारे तरफ से जो भी है NDRF SDRF इमरजेंसी सर्विसेज जो है आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे। हम स्टेट साहब भी रहेंगे और हम आपको ये अनुरोध है कि जैसे पहले भी आप लोगों ने किया उसकी तरफ जो डिसिप्लिन रखते हुए इसको इमर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर जानकारी का लोगों ने रिकवर है। 3 आदमी इमर्शन के बाद पानी में गिर गया था और यहाँ से 2 आदमी को हम लोगों ने हमारा पुलिस ने रिकवर किया है। एक आदमी अभी भी पानी में लापता है, उसके लिए हम लोगों ने हमारा अभी भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। NDRF के लोग लगे हुए हैं, हमारा पुलिस का जो हमारा ये मोटर बोट है इसको लेके हम लोग इसमें अभियान चला रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए। और बाकी जो है कि हर जो आने वाले जो पेंडल्स हाउस होल्ड का जो पूजा है वो लोग जो लोग आएंगे उसको हम अनुरोध है हमारे तरफ से प्रशासन की तरफ से कि जो बस बिफोर सनसेट जैसा कि सूर्य डूबने से पहले आप लोग इसमें करें। শিলচরের তারাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে শিলচরের তারাপুর রেলগেট এলাকায় ঘটে যায় একটি হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা। শিলচর তারাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে শিলচরের তারাপুর রেলগেট এলাকায় ঘটে যায় একটি হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা। আনুমানিক 30 বছর বয়সী এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। সূত্রের খবর দুর্লভছড়া থেকে শিলচর অভিমুখে আসা একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সামনে আচমকা ঝাঁপ দেন ওই যুবক। ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ে তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স RPF দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা, তবে এখনো পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের সংবর্ধনা দিল আইরিশ ইংলিশ স্কুল।
ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্যারাটে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের সংবর্ধনা দিল আইরিশ ইংলিশ স্কুল। আগামী 8 থেকে 10 আগস্ট পর্যন্ত দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্যারাটে জাতীয় প্রতিযোগিতা 2025। এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় শিলচরের শাহনেওয়াজ পরিচালিত ফ্লাইং ফিট ক্যারাটে একাডেমির অধীনস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। এরই মধ্যে শিলচর হাইলাকান্দি রোডের আইরিশ ইংলিশ স্কুল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন 3 জন প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী, আয়ান আহমেদ, জুনায়েদ আহমেদ লস্কর এবং আফরুজা বেগম। তারা আগামী 4 আগস্ট দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং 8, 9 ও 10 আগস্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। এই উপলক্ষে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয়, তাদের প্রশিক্ষক শাহনেওয়াজ সহ ফ্লাইং ফিট ক্যারাটে একাডেমির অন্যান্য প্রশিক্ষকদেরও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মানিত করেন। जो मैंने बोला था, ये इवेंट है नेशनल कराटे चैंपियनशिप्स। इंडिपेंडेंस कप बोल के एक इवेंट होता है दिल्ली में। ये बहुत बड़ा इवेंट है। ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट 5000 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे हर कैटेगरीज में। जैसे कि कैटेगरीज अलग अलग होता है, सब जूनियर, कैडेट्स, जूनियर, अंडर 18 ईयर्स, अंडर 21 ईयर्स एंड सीनियर। तो हमारे बरकबली से ऑलमोस्ट 20 बच्चे जा रहे हैं हर स्कूल से, दो 3 बच्चे से करके। तो आयरी स्कूल से ये तीनों बच्चे जा रहे हैं, अफरोजा, आयान, जुनैद। सो हम लोग बहुत हैप्पी है कि ये नया बच्चे एक्चुअली दे आर न्यू। तो इसके बावजूद वे लोग अपना गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, गार्जियन के साथ भी, और स्कूल से भी एक टीचर इनका एकोमोडेशन के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि बाकी स्कूल से আমাদের খুবই ভালো লাগছে যে বাচ্চারা যাচ্ছে। বাচ্চারা জিতুক হারুক সেটা অন্য কথা, কিন্তু বাচ্চাদেরকে আমরা পাঠাতে পারছি আর ওই যে একটা অনুভূতি আমরা ফিল করছি সেটা ভীষণ মানে অন্য ধরনের একটা অনুভূতি। যেহেতু বাচ্চারা প্রথম আমাদের কাছ থেকে যাচ্ছে আর আশা করি ভবিষ্যতেও আবার যাবে, আমরা পাঠাবো। যদিও একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, তবুও গার্জিয়ানদের কোঅপারেশন পেয়েছি, যার জন্য আমরা গার্জিয়ানের কাছে থ্যাঙ্কফুল। আর সেটাই বলবো যে শুধু যে কারাটের জন্য না, এনসিসি বলুন, যোগা বলুন, সেলাই, অনেক কিছু আমরা কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস রেখেছি। কারণ শুধু যে আজ এখন বর্তমানে আমাদের যে সময় এসেছে বা নিউ এডুকেশন পলিসি অনুযায়ী যে শুধু একাডেমিক ডেভেলপমেন্টটা শুধু সাফিসিয়েন্ট না, সাইড বাই সাইড অন্য ডেভেলপমেন্টগুলো, আদার কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো খুবই জরুরি। যার জন্য আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আরও কিছু প্রোগ্রাম অ্যাড করব। আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের উপরও কিছু আমাদের আছে, লক্ষ্য আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরও আমাদের কিছুটা কোর্স আমরা রাখতে চাইছি। যদিও এটা একটু সুদূরে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করব। আশা করি বাচ্চারা আগে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই আমাদের মেইন লক্ষ্য। থ্যাংক ইউ। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু অভিসক্ষম যুবকের, লাশ উদ্ধার বাজারিছড়া আশাই ঘাটে। পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে অবশেষে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক অতিসক্ষম যুবকের। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু অতিসক্ষম যুবকের, লাশ উদ্ধার বাজারিছড়ার আশাই ঘাটে। পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে অবশেষে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক অতিসক্ষম যুবকের। মৃতের নাম সুমন বৈদ্য, বয়স 20 বছর। বাবার নাম সুবোধ বৈদ্য, বাড়ি বাজারিছড়ার রাধা পেয়ারি জিপে আশাই ঘাটে। জানা গেছে উক্ত যুবকটি বুধবার বিকেলে বাড়ির লাগোয়া পুকুরে স্নান করতে গিয়ে গভীর জলে তলিয়ে যায়। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়। শেষে বাজারিছড়া পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে স্থানীয় ডুবুরির সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে সক্ষম হয়। রাতে মৃতদেহ নিজ হেফাজতে রাখে পুলিশ। পরদিন ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারবর্গের হাতে পুলিশের পক্ষে সমঝে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
এ পর্যন্তই, নমস্কার। নিশানায় শুদ্ধ খবরের সন্ধানে, গ্রাম হোক কিংবা শহর, আমরা এসেছি জনতার ভিড়ে খবরের সন্ধানে। যেখানে বাঙালি সেখানেই ঘুরবে আমাদের ক্যামেরা। জনতার কণ্ঠস্বর হয়ে সদা প্রস্তুত থাকবো আমরা। শুধু একটি জেলার খবর নয়, গোটা দেশের, গোটা রাজ্যের খবর। রাজনীতি থাকবে আমাদের চ্যানেলের পর্দায়। ঘরে কিংবা রাজপথে থেকে আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের সংবাদ, কারণ আমরা রয়েছি আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন কিংবা টিভির পর্দায়। আমাদের ও আপনাদের প্রিয় চ্যানেল স্কাই 18 বাংলা এখন উপলব্ধ রয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, ফেসবুক ও ইউটিউবে। ভিড়ের প্রাঙ্গণে, সত্যতার দুয়ারে আমরা সদাই রয়েছি প্রস্তুত সংবাদ সংগ্রহে। কিংবা শহরে খবরের সন্ধানে আমরা রয়েছি আনাচে কানাচে। আমাদের মূল মন্ত্র সত্যের সাথে মানুষের পাশে 24 ঘন্টা।